सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं हां तुहाडे नाल अनु कोड़ा। दस्सिए तुहानूं कि 8 वज चुके ने ते वोटां दी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार कौन होएगा संगरूर दा सुल्तान, कुछ ही समय दे विच फैसला भी आ जाएगा क्योंकि वोटां दे जड़ियां ने बहुत घट पईयां सीगियां तो वोटां दी गिनती जड़ी है जल्दी हो जाएगी। मन्निया जा रहा है कि 9 बजे तक जड़ा है फैसला आ जाएगा कि आखिरकार कौन होवेगा संगरूर दा सुल्तान, किसदी जड़ी है जित होंदी है। तो 8 वज चुके ने, वोटां दी गिनती दस्सिए तुहानूं कि शुरू हो चुकी है। किस्मत दा फैसला अज होवेगा, संगरूर दी किस्मत दा फैसला अज होवेगा क्योंकि वोटां दी गिनती अज शुरू हो चुकी है ते अज रिजल्ट आ जाएगा कि आखिरकार किस दी जित हुंदी है। तो कमल साडे नाल इस वेले लाइव जुड़े हुए ने बरनाला तो। कमल, वोटां दी गिनती शुरू हो चुकी है, कुछ ही समय दे विच फैसला भी आ जाएगा, की माहौल है इस वेले? बिल्कुल अनु, जेकर गल की जाए वोटां की गिनती शुरू हो चुकी है। बरनाला विखे असी इस समय मौजूद हाँ। अंदर है जी कि सामने तुम देख सकते हो कॉलेज है जोड़ा कि बरनाला का SD कॉलेज आ, उत्थे गिनती शुरू हो चुकी है। तकरीबन 9 बजे तक कह सकते तस्वीर है जी कि स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि बहुत घट है जी कि वोटां पईयां ने, तो उस करके 9 बजे तक कह सकते हैं तस्वीर है जी कि स्पष्ट हो जाएगी। वोटां की गिनती जी कि शुरू हुई है। पहले गेड़ के तहत जी कि पोस्ट बैल्ट पेपर आ उन्होंने वोटां जी कि गिनिया जा रही हैं कि किन्नियां वोटां पोल हुई ने। उस तो बाद EVM मशीनों के राही जी कि 14 पड़ाव होंगे, उन्होंने पड़ावां के तहत जी कि गिनती होगी। तो जी कि गिनती शुरू हो चुकी है। इलैक्शन कमीशन की जी वैबसाइट है वह भी जी चल चुकी है। कुछ समय तक जी कि इस वैबसाइट पर आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे कि किहड़ा जित रहा, किहड़ा लीड है कर रहा। तो पार्टी वाइज भी जी कि सारे आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो सारियां दी इस वेले धड़कना तेज होणगियां क्योंकि कुछ ही समय दे विच फैसला आ जाएगा कि आखिरकार कौन होवेगा संगरूर दा सुल्तान। तो जिस तरह देख सकते हो तुसी, पुख्ता प्रबंध जिहड़े ने कीते गए ने। बरनाला दी जेकर गल की जाए तो कमल साडे नाल लाइव जुड़े हुए ने। 14 पड़ाव जिहड़े ने उन्हां दे विच वोटिंग जिहड़ी आ ओह कीती जाएगी। तो इस वेले हर किसी दियां नज़रां जिहड़ियां ने टिकियां होणगियां कि आखिरकार कौन सुल्तान बनता है। तो लिविंग इंडिया के उत्ते असी भी तुहानूं जिहड़ी आ महा कवरेज इस वेले दिखा रहे हैं। तो कुछ ही समय दे विच रिजल्ट आ जाणगे। कमल, लगातार असी देख रहे हैं कि वोटां दी गिनती बेशक शुरू हो चुकी है, पर एक गल है जो जिस दे उत्ते चर्चा पूरे जोरां दे उत्ते है क्योंकि वोटिंग जिहड़ी है बड़ी घट होई सीगी। ते लीडर जिहड़े ने उन्होंने बयान जिहड़े ने एक दूसरे दे उत्ते दागे सीगे कि असी दूसरी पार्टी ने काम नहीं कीता, दूसरी पार्टी ने वो काम नहीं कीता हैगा, असी ये चीज़ करके दिखावांगे। तो लोकां दे उत्ते जिहड़ी बयानबाजी हुंदी है कि फलानी पार्टी ने नहीं किया, दूसरी पार्टी ने नहीं किया, वो लोगों के उत्ते कितना असर करती है या लोगों के सिर्फ मुद्दे जिहड़े ने मेन रहिंदे ने? देखो अनु, जो कह सकते हैं कि बयानबाजी होंगी है आपसी पार्टियों की, एक दूजे की बयानबाजी होंगी है, वो वोटां के उपर कितना असर पाउंदी है। ये भी जिहड़ी कि बहुत चीज़ है जी इंपैक्ट करने वाली चीज़ है क्योंकि ये जिस तरह देख सकते हो कोई पार्टी कहती है कि असीं वो नहीं किया, कुछ कहती है कि असीं वो किया, कुछ कहते वो नहीं किया। तो वक् वक्रे जिहड़े कि एक दूजे ते एलीगेशन है कामां नूं लैके कि लगाए जाते हैं कि काम नहीं होए आ। पर नाल दी नाल जिस तरह कह सकते हैं कि जो इस ते वोटां ते कितना प्रभाव पएगा, वोटां ते ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पैंदा, थोड़ा बहुता प्रभाव पैंदा क्योंकि जो पार्टी का केडर हुंदा है, केडर जिस पार्टी का केडर है वो केडर उस दे नाल जिहड़ा कि भुगतना ही भुगतना, वो वोट है जिहड़ी कि पैनी है। पर नाल दी नाल जिहड़ी 10 तो 20% वोट हुंदी है जिहड़ी कि केडर नूं वेखदिआं नहीं पैंदी हुंदी, केडर दे नाल नाल जिहड़ी कि मुद्दिआं नूं वेखदिआं जिहड़ी कि पैंदी हुंदी है कि मुद्दे किहड़े लै चल रहे ने, मुद्दिआं ते किहड़े ते जिहड़ी पार्टी है बयानोबाजी जिहड़ी कि कर रही है। तो उस करके कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने अपने एजेंडे रखे, भाजपा ने भी अपने एजेंडे रखे आ, कांग्रेस ने भी एजेंडे रखे, श्रोमणी अकाली दल ने रखे, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने भी रखे। तो 20% जिहड़ी कि वोट है, 10% या 20% वोट है एजेंडिਆਂ वाली, वो वोट है जिहड़ी कि प्रभाव पाऊगी इस कह सकते हैं नतीजों के विच। क्योंकि जेकर मान लो वो 10% वोट के विचों 5% वोट एक पार्टी के हक के भुगत गई तो कह सकते हैं बहुत कुछ जिहड़ा कि बदल सकता क्योंकि केडर पार्टियां तो सारियां दा ही है। पर पिछली बार जिहड़ी कि आम आदमी पार्टी के केडर के नाल जिहड़ी वोट पई सीगी वो वोट बदलाव वाली वोट पई सी, मुद्दिआं वाली वोट पई सी, उस करके किते ना किते ये आंकड़े बहुत वध सन। पर इस बार वोट जरूर घट पई है ते देखना है कि वोट किस पार्टी की घटी है, कि सारियां पार्टियां की वोट घटी है जां पर्टिकुलर एक पार्टी की वोट घटी है। जी बिल्कुल, तो एक बार मुड़ तो दस देने कि कौन कौन इस वेले मैदान दे विच है। तो 5 जिहड़े वड्डे उम्मीदवार ने उन्हां दे विचों आम आदमी पार्टी के गुरमेल घराचों ने, कमलदीप कौर राजवाणा श्रोमणी अकाली दल तो ने, सिमरनजीत सिंह मान जिहड़े ने ओह श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो ने, केवल ढिल्लों जिहड़े ने ओह BJP तो ने। ते इस दे नाल ही
ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਖਾਈ ਸੀ, ਹਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਹੁਣ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? देखो ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁੱਦਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਲ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੋਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਭਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸੰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਡਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੇਡਰ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 100 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਰਹੇ ਸਨ
ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8:30 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਝਾਨ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 8:12 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ 12 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਿਲकुल ਤੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਰਜੀਤ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ VOTING ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹਲਚਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਜੀ ਅਨੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ 14 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਜੋ 9 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਟਲਵਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ 14 ਟੇਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਈ, EVM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤਾਂ 14 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ VOTING ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਜਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣੇਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਚੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਣ ਚੱਕੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਕੇਗਾ, ਲੋਕ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਤਵਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਮਲਦੀਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਮਲਦੀਪ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ, ਜੁਰਤ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਕਣਾ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆ ਉਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਚੱਕੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ,
5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ सरकार पक्की 2 साल जिहड़ी कि रह चुके ने कार्यकाल दे उस दौरान बाई इलैक्शन हुंदी है। हुण बाई इलैक्शन के दौरान लोगों ने किस पार्टी को फतवा दिता है ये तो हुण वेखना होवेगा, क्योंकि हरेक मुद्दे ते लोगों ने आपो अपनी वोट है जिहड़ी कि पोल कीती है, आपो अपना मतदान किया, तो उस करके कह सकते हैं ये हुण वेखना होवेगा किस व्यक्ति नूं वोट है जिहड़ी कि गई है लोगों की। पर नाल दी नाल जेकर केवल ढिल्लों होरां नूं जांदी है तो भाजपा किते ना किते पंजाब दे विच मजबूत हो सकती है, क्योंकि 2 सीटां भाजपा कोल पहलां ने तो तीजी भाजपा एक होर जित सकती है। पर उस दे नाल जेकर आम आदमी पार्टी इत्थों जितदी है तो आम आदमी पार्टी कोल लोक सभा सीट जिहड़ी कि एक ही सीगी पंजाब दे विच, तो वो लोक सभा सीट ते दोबारा तो कह सकते हैं एक अपना लोक सभा दे विच रुतबा बनाउण दे विच किते ना किते आम आदमी पार्टी कामयाब हो सकती है। दूजियां पार्टियां की गल की जाए, कांग्रेस की गल की जाए, अकाली दल की गल की जाए, तो वह अपना जेकर इत्थों जितते हैं तो किते ना किते जो वोट परसेंट डिग्या सीगा विधान सभा चोणां दे दौरान उस तो उपर नूं उठ सकते हैं। पर सिमरजीत सिंह मान होरां दी गल की जाए, सिमरजीत सिंह मान इत्थों चोण जितते हैं, क्योंकि इस बार वो कंपीटीशन दे विच ने टाकरे दे विच कह सकते हैं सिमरजीत सिंह मान ने। जेकर सिमरजीत सिंह मान चोण जितते हैं तो कह सकते हैं एक बहुत वड्डा आभार जिहड़ा कि पंजाब की राजनीति दे विच दोबारा तो फिर आ सकदा कि श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दोबारा तो फिर जिहड़ी कि उभर सकदी है पंजाब दे विच। तो कह सकते हरेक पार्टी का आपो अपना वोट परसेंटेज जिहड़े वोट पार्टी नूं पिया ये देखना होगा कि किस पार्टी नूं वोट वध पोल होया। पर जिवें जिवें कोई जिहड़ा भी जितदा असीं हरेक पार्टी का आगू का दस्सिया, पार्टी का दस्सिया कि आने वाला फ्यूचर उस पार्टी का की हो सकता है, क्योंकि बदलाव जिहड़े कि आ सकते हैं पार्टियां दे विच। उस तरह कह सकते जिवें वोट पोल होणगे उवें जिहड़ा कि असर है जिहड़ा पार्टियां ते दिखाई देवेगा। बिल्कुल, तो लगातार असीं गल कर रहे हैं कि कुछ ही समय दे विच रुझान जिहड़े ने शुरू हो जाणगे। स्क्रीन दे उत्ते तुसीं देख सकदे हो 14 राउंड दस्सिए तुहानूं कि पड़ाव जिहड़े 14 पड़ाव जिहड़े ने उन्हां दे विच वोटिंग जिहड़ी काउंट होवेगी। तो कमल एक गल तुसीं विच बोली कि शाख बचाउण दी जिहड़ी गल है तो बहुत वड्डी चीज़ है कि इस सीट दे उत्ते शाख बचाउण दे लई भी पार्टियां जिहड़ियां ने ओह एक दौड़ जिहड़ी उस चीज़ दी भी चल रही है, क्योंकि ओह जे गल कीती जावे विधान सभा दी ते जिस तरीके दे नाल करारी हार दा दूजी पार्टियां नूं सामना करना पिया तां शाख बचाउण दे लई दे विच भी एक मदद मिलेगी जे ये सीट जिहड़ी है पार्टी जितदी है, चाहे श्रोमणी अकाली दल होवे, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर होवे, कांग्रेस पार्टी होवे। बिल्कुल बिल्कुल अनु, क्योंकि बहुत वड्डी शाख है जिहड़ी कि इस नाल बच सकती है। पार्टियां अपना रुतबा जिहड़ा कि वापस बचाउण दे विच लगियां होईयां ने। देखो श्रोमणी अकाली दल की हार हुई विधान सभा चोणां दे विच, ਉਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ 3 ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵਰਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 27 ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਾਰਦੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਖ ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਾ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਬਰਨਾਲਾ ਐਸਡੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਭਦੌੜ ਤਿੰਨ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੋਟ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਬੈਲਟ ਚੱਲੀਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਧੂਰੀ ਬੈਲਟ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਧੂਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ 2 ਥਾਈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੋਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਪੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਮਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ਹੋਣੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।